ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಬಹುಮತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು CLP ಮೀಟಿಂಗು ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತ ಈ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಜನ ತಾವಾಗೆ ಎದ್ದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಡಜನ್ ಗಂಟಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಮೆನ್ ಪವರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಗೆದ್ದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆನ ಇಲ್ಲಿಂದ 2024 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? 3 ರಾಜ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೂ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನೇ 12 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಗೆದ್ಕೋತ ಬಂದೆ. ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಂದೇನದ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸೋಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಅವರು CLP ಲೀಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, PCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸು, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ರು, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯುನೈಟೆಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಡವರು, ದೀನ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಾಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏನೋ ಅನೇಕ ಜನ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿನಿ, ಬರಬೇಕು ತಮ್ಮದು ಒಂದು 4 ಕಡೆ 8 ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ, ತಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನಿದೆ, ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಓಣಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ತಿರುಗಿದ್ರು, ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು
ಇಂಥ शायद अंग्रेजी में या हिंदी में बोलेंगे तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन कन्नड़ में जो कुछ कहा विजय ग्रोवर, जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस की जीत पर क्या कह रहे हैं? विजय। कमिटी हो या जिस तरह से चाहे ग्राउंड लेवल वर्कर हो या मैनिफेस्टो कमिटी हो या जिस तरह से कार्यकर्ता, हर लेवल पर उन्होंने ये काम करके दिखाया, ये लोगों ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने धन्यवाद दिया मतदाताओं का कि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में 5 गारंटी की जो बात थी उसको एक्सेप्ट किया है और उसको देखकर ही शायद मत डाला है। तो वो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबका इस जीत को हासिल करने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कैंपेन स्टाइल है उसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर भी नहीं करना चाहेंगे और उनका नजरिया है कि उन्होंने किस तरह से कैंपेन किया, लेकिन कांग्रेस के लिए जिस तरह से हर बूथ वर्कर हो या हर पार्टी लीडर हो या स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने जिस तरह से यहाँ पर मिलकर एक बार काम करके दिखाया है, शायद ये जीत वो उसी को क्रेडिट। ओके, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता सबकी जीत से बता रहे हैं। अबे दुबे, मैंने अभी डी के शिव कुमार के लिए मैन ऑफ द मैच शब्द का इस्तेमाल किया। जी जी, तो जाहिर है मैन ऑफ द मैच कई हैं और एक उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। पहले शिव कुमार आए, अभी एक और मैन ऑफ द मैच सिद्धरामैया जी का इंतजार है, देखते हैं वो मीडिया के सामने आके क्या बोलते हैं। क्या इनमें से चुनना, ये जो 4-5, राहुल गांधी भी है, फिर प्रियंका भी है, सोनिया भी है, सब आए थे, इनमें से चुनना आसान है क्या या बहुत मुश्किल है? कि सही मायने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? मुझे लगता है आसान है। जिस तरीके से चुनावी मुहिम चली है और 2013 की जीत से आप कर्नाटक का सफर देखिए, कांग्रेस का कर्नाटक में कांग्रेस का सफर देखिए, तो आपको लग जाएगा कि इसमें इसके मर्म में सिद्धरामैया की हस्ती है। बाकी लोग हैं, देखिए कोई भी चुनाव किसी एक कारण से नहीं जीता जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सिद्धरामैया एक ऐसी हस्ती हैं जो सर्वेक्षणों में भी निकल के आता है। आप जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, जब भी पूछा गया जनता से कि मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे, सबसे ज्यादा नंबर सिद्धरामैया को आते हैं। उसके बाद में सिद्धरामैया उस कांग्रेसी रणनीति की नुमाइंदगी करते हैं जो कि देवराज अरस ने बनाई थी, अहिंदा। देवराज अरस ने ये रणनीति इसलिए बनाई थी, वो चाहते थे कि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायतों और वोकलिगाओं का जो शिकंजा है उसको हम किसी तरीके से ढीला कर पाएं, इसलिए उन्होंने वो रणनीति बनाई। उस रणनीति के चलते कांग्रेस काफी दिनों तक अच्छी स्थिति में कर्नाटक में रही। और सिद्धरामैया ने 2013 के बाद जो चुनाव हुआ था उनका है, उसमें उस रणनीति को लागू करने की कोशिश भी की, किसी वजह से वो नहीं कामयाब हो पाई। देखिए उसमें एक बहुत बड़ा समुदाय, हम लोग हमेशा लिंगायतों और वोकलिगाओं की चर्चा करते रहते हैं, बहुत बड़ा समुदाय है ओबीसी वोटरों का, जिसकी नुमाइंदगी वो खुद करते हैं। कोरबा जाति से आते हैं, जिसको हम लोग उत्तर भारत में गरड़िया जाति कहते हैं, उस जाति से जुड़े हुए हैं। फिर उसमें अनुसूचित जातियां आती हैं, मुसलमान बड़े पैमाने पर आते हैं, और अगर इन तीनों का समर्थन कांग्रेस को मिला है तभी इतना अच्छा परिणाम कांग्रेस निकाल पाई है। आप चुनावी राजनीति और भारत जोड़ो यात्रा पर भी कुछ कहना चाह रहे थे, राहुल गांधी भी क्योंकि इसमें फैक्टर है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो कांग्रेस का जो प्रबंधन था, मीडिया प्रबंधन था, वो बार बार कहता था इसका चुनावी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। मैं हमेशा कहता था कि कोई भी यात्रा जो है उस चुनावी राजनीति से बच नहीं सकती और इसके चुनावी मायने हमें खोजने होंगे। जो पहला चुनावी मायना मुझे उस यात्रा में दिखाई पड़ता था वो ये था, जो भाषा अपना रहे थे, मोहब्बत की दुकान, नफरत के खिलाफ है, तो उसमें सारे देश के जो मुसलमान वोटर हैं जो धीरे धीरे विभिन्न इलाकों में कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे थे, मुझे लगता था बिना नाम लिए राहुल गांधी अगर किसी मतदाता समुदाय को संबोधित कर रहे हैं तो वो मुसलमान वोटर है। अब देखिए कर्नाटक में कितना कटिबद्ध होकर मुसलमान वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया। मैं मानता हूं अगले लोकसभा चुनाव में सारे देश के पैमाने पर मुसलमान वोटर कांग्रेस को ज्यादा हमदर्दी के साथ देखेंगे। इससे उन पार्टियों को नुकसान हो सकता है जो कांग्रेस की कीमत पर मुसलमान वोट प्राप्त कर रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर रहे हो या और कहीं प्राप्त कर रहे हो, तो इसलिए उनके लिए संकट की बात है। लेकिन यह एक हकीकत है कि ऐसा होगा, और अगर अपनी पार्टी से जो मतदाता समुदाय धीरे धीरे अलग होता जा रहा है, अगर कोई नेता उसको वापस लाने की रणनीति अपनाता है तो उसमें क्या बुरी बात है। ओनिका मल्होत्रा, ओनिका जी, क्या वाकई जोश हाई है अब, क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश